Let's enjoy this happy day. Eid Mubarak, come on, let's celebrate, celebrate. Let's celebrate. Allah, Allah, thank you for this day. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في حلقة جديدة من حلقات قناتكم التعليمية بأمشان. بداية عيد مبارك سعيد، وكل عام والأمة الإسلامية بخير إن شاء الله. نتمنى أنكم إخواني أخواتي تكونوا استفدتوا من العطلة الصيفية وجددتوا الطاقة ديالكم للموسم الجديد. وبهذه المناسبة إن شاء الله غادي نحاول أنني في هذا الفيديو نخدم واحد التمرين في الميكانيك دي فلويد، باش الإخوان اللي متبعين القناة يتذكروا العلاقات اللي كنا شفناهم سابقا في التمارين اللي نزلناهم سابقا في القناة، وتكون بداية للإخوان اللي مهتمين بهذا المجال هذا وباغيين يكملوا الدراسة ديالهم في هذا المجال. دونك ما نطولش عليكم إخواني أخواتي، بعد الفاصل إن شاء الله غادي نبداو التمرين ديالنا. كنرحب بكم إخواني أخواتي مجددا. غادي إن شاء الله نبداو بلينونسي ديال ليكزارسيس، ومن بعد إن شاء الله غادي نشوفوا عناصر الإجابة. De l'huile est accélérée à travers une buse en forme de cône convergent. La buse est équipée d'un manomètre en U qui contient du mercure. Donc عندنا واحد la forme du cône وعندنا واحد le fluide qui circule à l'intérieur de cette cône. عندنا la surface S1 وعندنا la surface S2. La vitesse ديال l'huile à la surface S1 هي V1 و la vitesse ديال l'huile في la surface S2 هي V2. Donc عندنا le manomètre في la partie basse وعندنا واحد la différence, une différence de niveau entre le point 3 et le point 4. Donc غادي نكملوا ان شاء الله القراءة ديال لينونسي باش نفهموا الشكل ديالنا اكثر. La buse est équipée d'un manomètre en U qui contient du mercure. Donc كما شفنا اخواني اخواتي ما بين le point 3 ou le point 4 عندنا le mercure. Partie 1, étude de la buse. Un débit volumique QV égale à 0,4 litres par seconde. L'huile traverse la section S1 de diamètre D1 égale à 10 mm à une vitesse d'écoulement V1 à une pression P1 et sort vers l'atmosphère par la section S2 de diamètre D2 à une vitesse d'écoulement V2 égale à 4 fois V1 et une pression P2 égale à P atmosphérique égale à 1 bar. Donc كما شفنا اخواني اخواتي عندنا في لونطري لا فيتاس ديال لويل هي V1 داكوغ، وفي لا سورتي عندنا لا فيتاس ديال لويل هي V2 اللي كتساوي لنا 4 فوا V1 داكوغ. دونك مادام عندنا في لا سورتي لير يعني لا بريسيون P2 غادي يكون هو لا بريسيون atmosphérique. On suppose que le fluide est parfait, la buse est maintenue horizontale. Donc كما كنشوفوا في الشكل اخواني اخواتي عندنا le même niveau entre la hauteur Z1 ou Z2 لان عندنا les deux points في نفس le niveau. On donne la masse volumique de l'huile égale à 800 kg par mètre cube. La première question كتقول لنا calculer la vitesse d'écoulement V1. Deuxièmement, écrire l'équation de continuité, en déduire le diamètre D2. Troisièmement, en appliquant le théorème de Bernoulli entre le point 1 et le point 2, déterminer la pression P1 en barre. Donc, هذا بالنسبة la première partie, étude de la buse. غادي نشوفوا la deuxième partie, غادي نشوفوا فيها إن شاء الله l'étude de manomètre, tube en U. Le manomètre tube en U contient du mercure de masse volumique ρ mercure égale à 13 600 kg par mètre cube. Elle permet de mesurer la pression P1 à partir d'une lecture de la dénivellation. H égale Z4 moins Z3. Donc l'objectif principal ديال le manomètre هو le calcul ديال ou la mesure ديال la pression P1. On donne
moins Z1 moins Z3 égale à L égale 1274 mm. Donc on va نرجعوا إخواني أخواتي للشكل. عندنا Z1 moins Z3, d'accord. لأن عندنا l'axe ديال Z dirigé vers le haut. داكشي علاش درنا la différence entre Z1 ou Z3 درنا واحد le moins. Donc شفنا هنايا le moins. L'accélération de l'apesanteur G معروفة كتساوي 9,81 mètres par seconde au carré, ou la pression P4 égale à P atmosphérique égale à 1 bar. Donc عندنا هنايا كذلك l'hypothèse ديال أن la pression في le point 4 هو la pression atmosphérique. D'accord. Donc بالنسبة لي question ديال la partie الثانية, en appliquant la RFH, il y a la relation fondamentale de l'hydrostatique, entre les points 1 et 3, déterminer la pression P3. De même, en appliquant la RFH entre les points 3 et 4, déterminer la dénivellation H de mercure. Donc, dénivellation H, il y a la différence de le niveau entre deux points. D'accord. دونك غادي نبداو على بركه الله التصحيح ديال لا بارتي الاولى. دونك السؤال الاول كما شفنا اخواني اخواتي فيما يتعلق بلا بارتي ديال ليتود دو لابوس طلبوا منا اننا نحسبوا لا فيتاس ديال ليكولمون في 1. مزيان. دونك كنعرفوا اخواني اخواتي ان العلاقه اللي كتربط ما بين لا فيتاس و لو دي بي هي هذه. دونك لو دي بي كيساوي لنا لا فيتاس فوا لا سورفاس. حنايا في لونسي ديال ليكزارسيس عطاونا لو دي بي كيو في اللي هو 0.4 لتر بار سكوند, وطلبوا منا اننا نحسبوا لا فيتاس في 1. دونك بكل بساطه غادي نديروا ان لو دي بي ايغالا في 1 فوا لا سورفاس. دونك لا سورفاس عندنا لا فورم ديالنا سيركولير, دونك غيكون لا سورفاس هو بي دي 1 او كاري سور 4, وبالتالي غادي نتلاقى ان لا فيتاس في 1 غتساوي لنا 4 فوا لو دي بي سور بي فوا دي 1 او كاري. دونك ما ننساش اخواني اخواتي باش نحول لو دي بي اللي نعطيوه لنا بالليتر خصنا نحولو للمتر كوب. كنعرف ان 1 لتر ايكال 10 على بيسونس موان 3 متر كوب, وبالتالي غادي نخرج لا فيتاس في 1 اللي غادي تساوي لنا 5.09 متر بار سكوند. دونك هذا بالنسبه للجواب على السؤال الاول. بالنسبه للسؤال الثاني طلبوا منا اننا نحسبوا لو ديامتر دي 2 انطلاقا من ليكواسيون دو كونتينيتي. دونك ليكواسيون دو كونتينيتي و سكون ابل اوسي لا كونسيرفاسيون دو دي بي كتكتب لنا بهذا الشكل. دونك لو دي بي كيو في 1 ايغالا لو دي بي كيو في 2. دونك هذه هي اللي كتسمى لنا لا كونسيرفاسيون دو دي بي. دونك إلا عوضت لا سورفاس بالإكسبرسيون ديالو, لا سورفاس اس 1 هو بي دي 1 او كاري سور 4, و لا سورفاس اس 2 هو بي دي او كاري بي دي 2 او كاري سور 4. داكوغ. دونك غادي نسامبليفي ببي, نسامبليفي ب 4 من كل ناحيه, وغادي نخرج ليكسبرسيون ديال لو ديامتر دي 2 اللي كنقلب عليه في هذا السؤال. دونك دي 2 ايغال لا راسين ديال في 1 سور في 2 فوا دي 1. دونك دي 1 عطاوه لنا اخواني اخواتي في لينونسي, في 1 حسبناه انطلاقا من السؤال الاول, و في 2 كنعرفوه هو 4 فوا في 1, يعني غادي ندير 4 فوا 5. دونك خديت هنايا نورمالمون لا فالور ديال لا فيتاس في 1 خرجت لنا 5.09. باش نسامبليفي الكالكول خديت 5. دونك باش تخرجوا لا فيتاس في 2 غادي نديرو 5 فوا 4, لان في 2 كتساوي لنا 4 فوا في 1, وبالتالي غادي نخرج لو ديامتر دي 2 ايكالا 5 ملم. السؤال الثالث في لابارتي الاولى ليكواسيون دو برنوي. دونك ليكواسيون دو برنوي اخواني اخواتي شفناها في العديد من التمارين اللي نزلناهم سابقا في القناه. دونك ما فيها باس اننا نذكروا الكتابه ديال هاد ليكواسيون. دونك ليكواسيون دو برنوي كتكتب لنا على هذا الشكل في 2 او كاري موان في 1 او كاري سور 2 بلس بي 2 موان بي 1 سور رو دو فلويد
دونك لو فلويد ديالي في هذه الحاله هو لويل بلس جي Z2 موان Z1 إيكالا 0. دونك كنعرف أن Z1 إيكالا Z2 لأن عندي لي دو بوان في لو ميم نيفو، وعندي P2 إيكالا P اتموسفيريك. دونك هادشي شفناه سابقا، وبالتالي غادي ليكسبرسيون ديال لا بريسيون P1 غادي تصبح لنا بهاد الشكل: P1 إيكالا P2 بلس 1 دومي غو V2 au carré moins V1 au carré. وندير اون ابليكاسيون نيميريك لانني كنعرف كاع هاد لي بارامتر اللي عندي في هاد العلاقه. دونك بي 1 ايكالا بي 2 اللي هو 1 بار يعني 10 لا بيسونس 5 باسكال بلس 1 دومي فوا 800 اللي هي لا ماس فوليوميك ديال لويل فوا في 2 اللي هي 20 او كاري موان في 1 او كاري اللي هي 5 او كاري. دونك من بعد اون ابليكاسيون نيميريك غادي نتلقى ان لا بريسيون بي 1 ايكالا 2.5 10 لا بيسونس 5 باسكال. إلا بغيت نحولها للبار غادي تساوي لي 2.5 بار، لأن في السؤال طلبوا منا أننا نحسبوا لا بريسيون بالبار. مزيان. دونك نتمنى إخواني أخواتي أنكم تكونوا متبعين معايا وفهمتوا كل خطوة شفناها في هذا التمرين حتى لهاد المرحلة. وكما جرت العاده اخواني اخواتي، الا ما كان عندكم شي مشكل في هذا التمرين او في التمارين اللي سابقين في القناه، خليو لي دي كومونتير وغادي نحاول ان شاء الله نجاوب كاع الاخوان اللي عندهم اشكال في التمارين. دونك بالنسبه لابارتي الثانيه طلبوا منا اننا نحسبوا لا بريسيون بي 3 انطلاقا من لا غولاسيون فوندامونتال دو l'hydrostatique. دونك لا غولاسيون فوندامونتال دو l'hydrostatique entre les deux points 1 et 3 كتكتب لنا بهاد الطريقه: P3 moins P1 égale la masse volumique de l'huile fois G fois Z1 moins Z3. D'accord? Donc غادي نخرج la pression P3. P3 égale P1 plus la masse volumique de l'huile fois G fois L لأن عطاونا Z1 moins Z3 هي L. غادي نرجعو نفيريفيوها في الشكل. دونك كما كنلاحظوا يا اخواتي Z1 moins Z3 هي لا لونغور L اللي عندي في الشكل ديالي. مزيان. الوغ عندي لا بريسيون بي 1 حسبناه انطلاقا من السؤال السابق هو 2.5 fois 10 à la puissance 5. La masse volumique de l'huile هي 800 kg par mètre cube. L'accélération de pesanteur هي 9.81 و la longueur L هي 1.274 اللي شفناها في لينونسي ديال التمرين. دونك من بعد اون ابليكاسيون نيميريك غادي نتلقى ان لا بريسيون بي 3 ايكال 2.6 10 لا بيسونس 5 يعني 2.6 بار. دونك هذا كيبين ان لا بريسيون بي 3 ايكال ا بو بري لا بريسيون بي 1. اخيرا السؤال الاخير في هذا التمرين هو طلبوا منا اننا نحسبوا لا دينيفيلياسيون. دونك لا دينيفيلياسيون غادي نحسبوها انطلاقا من لا غولاسيون فوندامونتال دو l'hydrostatique entre le point 3 et le point 4. دونك غادي نطبق نفس العلاقه اللي شفناها في هذا السؤال، ولكن ما ننساش اخواني اخواتي ان entre le point 3 و le point 4 لو فلويد ديالي ما بقاش هو لويل ولا هو الميركور، يعني غادي نعوض بلا ماس فوليميك ديال الميركور. متفقين؟ دونك زد 4 موان زد 3 هو اش اللي كنقلب عليه، وكنعرف لا بريسيون بي 3 انطلاقا من هذا السؤال، وكنعرف لا بريسيون بي 4 اللي خديناه كوم هيبوتيز قلنا هو لا بريسيون اتموسفيريك. دونك غادي ندير اون ابليكاسيون نيميريك غادي نتلقى ان اش ايكال 1.2 متر، يعني ان لا هوتور اللي عندي ما بين لي دو بوين 3 et 4 هي 1.2 متر. دونك حتى لهنا اخواني اخواتي غادي نكونوا وصلنا لنهايه التمرين ديالنا. كنشكركم على حسن التتبع ديالكم، ونتمنى من صميم القلب انكم تكونوا فهمتوا معنا هذا التمرين وما تلقيتوش فيه شي اشكال. دونك اي مشكل كان عندكم اخواني اخواتي حاولوا انكم تراسلونا عبر البريد الالكتروني او عبر صفحتنا على الفيسبوك اللي غادي نخليها لكم ان شاء الله
في الديسكريبسيون. الا كنتم من المتتبعين ديال القناه بي ام شان ما تنساوش انكم تشجعونا بلي لايك، والا كنتوا اول مره تشاهدوا هاد القناه ما تنساوش انكم تابوناو فلاشن باش يوصلكم دائما الجديد ديالنا. نتمنى للاخوان والاخوات بدايه سنه دراسيه جديده موفقه، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.